Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم ووصلنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang kita nikmati hari ini, menit ini, detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, dan nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji kita. Seperti biasa, Sabtu subuh kita baca Al-Quran kembali. Hari ini sudah memasuki bulan Muharram, alhamdulillah, awal tahun Hijriah. Di awal tahun ini kita buka lagi di awal surat An-Nisa. Alhamdulillah. Kita buka lagi Al-Qur'annya mulai ayat pertama surat An-Nisa. Al-Hadariyah wa kullu salihahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahbadihi wa liman dakhala bihi ajma'in kullu syirrin lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رهين جميع السلسلة طريق قادرية ونقصبانية محل سريانية والجميع طرق الوصول وطرس طريق أولي أظم قرب العالمين شيخ محيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قد السر وسيد السيف وسيم جنيدي الباب الشيخ الخطيب سلمى سعيد الغفر وسيد السيد هناك اليساف والجرب والشيخ الكريم منزل وضرور السيف القرآن عبد الله مبارك بن محمد وضرورة الشيخ الفرنسي صاحب الوفاة العارفين ضرورة الشيخ الفرنسي محمد عبد الباسط مسلول القادري النسبلي المتقي الفم الخمس مهدي المهدي الجديد رضي الله عنه سهل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم أدرى شيخنا عبد الله بن محمد إدريس وأدرى عيسى محمد إسحاق وأدرى شيخنا عبد الرحمن السعيدي وأدرى شيخنا أستاذ أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت نصري ورضاك مطلبي أعطني محبتك. Surat An-Nisa ayat 1 halaman 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
ميتة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 surat An-Nisa sudah kita baca. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah kita baca ayat surat pertama Al-Quran Al-Baqarah. Kemudian surat yang kedua Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, dan yang keempat hari ini kita mulai surah An-Nisa. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah, untuk membaca Al-Quran ini sampai dengan akhir, sampai selesai kita baca Al-Quran ini dan mengerti maksud kandungan Al-Quran ini. Dengan keberkahan majelis ilmu kita, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai Surat An-Nisa'i Madaniyah. Surah An-Nisa ini diturunkan di kota Madinah. Biasanya kalau wahyu diturunkan di Madinah, bunyinya biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau ya ayyuhan nas dimulainya biasanya surah-surah yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW di kota. Ya, salah satu ayat yang mulai dengan ya ayyuhan nas adalah surat An-Nisa. Dan ada ayat surah yang 5 lagi yang dimulai dengan ya ayyuhan nas diturunkan di kota. Jadi kalau kita lihat ya surah-surah yang diturunkan di Madinah itu biasanya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, dan yang lain. Itu diturunkan di kota Madinah. Jadi Surat An-Nisa'i Madinah. Jadi surah An-Nisa ini diturunkan di kota Mekah. Jadi setelah hijrah Rasulullah SAW mendapat wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Salah satunya adalah surah An-Nisa. Dijelaskan ayat pertamanya ini kata para ulama bahwa An-Nisa wahiyya mi'atun wa sittun wa sab'una. Jadi surat An-Nisa itu ada 76 ada 176 ayat. Alhamdulillah. Jadi surat An-Nisa ada 176. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Pengasih lagi. Dimulai setiap surat pasti dimulai dengan membaca asmanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai surat An-Nisa ini dengan ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Jadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah
kepada seluruh manusia, bukan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqu, bertakwalah kalian semua, rabbukum, kepada Tuhan kalian." Jadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Jadi kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dijadikan sekarang ini dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itulah jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan kalian semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna minha, dan kami juga ciptakan dari Adam zaujaha, yaitu istrinya, yaitu Siti Hawa, dari turunan Yusuf. Jadi kita diingatkan dengan penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah disampaikan, diturunkan di muka bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa dan istrinya, wabasa minha, maka Allah perkembangbiakanlah minha, dari keduanya, rijalan katsira wa nisaan, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Hari ini sudah sekian banyak tahun, ribu tahun semuanya, hari ini jumlah manusia yang di kolong langit kira-kira ada 8 miliar orang. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan, dikembangbiakan sampai dengan sekarang kita, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisaan, dan juga perempuan-perempuan yang banyak. Dan akhirnya menurut perhitungan hari ini sudah mencapai 8 miliar. Yang 8 miliar ini, yang laki-laki dan perempuan ini, siapa yang bertakwa? Ada berapa kira-kira yang menganut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya 2 miliar yang mengaku kepada beribadah kepada Allah dan Rasulnya, hanya 2 miliar. Sisanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini disebut ya ayyuhan nas ittaqu, bertakwalah kalian semua. Gitu. Jadi dari Adam dan Hawa sudah banyak berkembang biak. Sekarang perentung ini masih dalam kontrakan. Di kontrak kita sampai dengan waktu nanti ditentukan. Kapan? Wallahu a'lam. Pada saat kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kembali ke la ilaha illallah, kepada la ilaha illallah, kepada Tuhan yang Esa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wattaqullah, dilanjutkan lagi katanya, kata bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasa'aluna bihi, yang dengan nama asma'nya lah kalian saling meminta. Jadi kalau kita saling di antara laki-laki dan perempuan, kalau ada yang sesuatu minta, saya minta dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa wal arham, dan saling kekeluargaan, saling silaturahmi. Bertakwanya setelah berkembang biak, bersilaturahmi. Kalau bersilaturahmi itu, Rasulullah SAW memanjangkan umur kalian. Ada bertanya, bagaimana itu? Kok
silaturahmi dapat bisa memanjangkan usia umur kita. Ada dua pendapat. Kenapa kita selalu bersilaturahmi kita dipanjangkan usianya dan barokah? Yang pertama, ulama menjelaskan kalau umurnya segitu saja, tapi dia bisa buktikan beberapa kali. Kalau misalkan kita bisa menjahit biasanya dua baju, tapi kalau sering silaturahmi bukan dua lagi, dia bisa bekerja 4 atau 5 kerjaan. Jadi intinya dengan itu dia akan barokah silaturahmi. Tapi umurnya segitu tetap. Ada yang kedua, ulama menyebutkan dipanjangkan usianya, dipanjangkan. Karena dengan silaturahmi tidak ada rasa iri, dengki, sombong ketika bersilaturahmi. Tidak ada pikiran-pikiran kotor pada saat bersalaman, berngobrol. Tapi sebaliknya kalau tidak bersilaturahmi, ada iri, dengki, semuanya penyakit hati di situ. Itulah yang banyak menyebabkan penyakit. Dan sepertilah maka banyak yang meninggal dunia karena sakit hati. Jadi dengan bersilaturahmi kita akan dipanjangkan usia. Salah satunya adalah begini, kuliah subuh sampai dengan waktu isyraq. Ini adalah salah satu perwujudan silaturahmi. Rasulullah SAW ganjarannya tidak main-main. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah dengan imam, kemudian duduk dia berzikir sampai dengan matahari terbit waktu isyraq, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat minimal, kata Rasulullah SAW, sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang belajar duduk sampai dengan waktu isyraq. Sudah hampir 4 tahun begini kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita duduk setelah sholat subuh berjamaah, zikir, dan sekarang mengkaji Al-Qur'an, kami duduk bersama-sama sampai dengan waktu isyraq. Alhamdulillah. Ini adalah berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah tidak semua orang mendapatkan. Kita sekarang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa duduk di Masjid Al-Istiqomah ini untuk membaca Al-Qur'an, mendengarkan isi informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Qur'an. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, innallaha kana 'alaikum raqib. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian semua terhadap apa yang kalian kerjakan di dunia. Dan juga Allah semuanya mengawasi terus gerak-gerik kalian setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kalian setelah Allah ciptakan akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Jadi Allah menyuruh kita yang pertama, dan asma'nya lah, dengan namanya lah kita meminta, dan saling yang kedua bersilaturahmi dengan diciptakan berkembang biaknya kita sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan takwanya, salah satu takwanya yaitu wa'atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa. Jadi sekarang pelajaran buat kita, amwalahum, terhadap harta-harta mereka yang ditinggalkan ayah dan kakek. Jadi kalau anak-anak yatim, ayahnya sudah meninggal, diurus sama kita, berikanlah harta mereka. Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib, dan jangan kamu tukar
harta mereka dengan yang baik, dengan yang jelek. Kalau peninggalan harta almarhumah ayahnya motor Vario misalkan, ketika dewasa dikasih motor Vario, jangan diganti yang lebih jelek dari motor Vario, karena dia tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala, jangan menukar yang baik dengan yang jelek, harta peninggalan ayah mereka kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa. Jadi harta itu diberikan kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa, sudah balik. Kalau sudah meninggal dunia ayahnya, kita urus semuanya sama kita. Pada saat sudah balik dan dewasa, harta peninggalan ayahnya, kakeknya diserahkan lagi kepada anak. Kemudian Allah juga menjelaskan, wala ta'kulu, dan janganlah engkau makan amwalahum, terhadap harta anak yatim mereka. Jadi jangan makan ila amwalahum, dan disamakan dengan harta mereka semua. Jadi jangan makan dicampur adukan maksudnya. Harta mereka, harta anak yatim, harta yatim. Jadi jangan dicampur akan atau disamakan. Jangan. Jangan makan harta mereka, anak-anak yatim. Karena kalau itu kita lakukan, innahu kana hubban kabira. Kalau kita memakan harta anak yatim, mencampur adukan yang baik dan yang jelek, itu dosa besar Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana hubban kabira. Sesungguhnya yang demikian itu menukar yang jelek yang baik, memakan harta anak-anak yatim, hubban kabira, dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memakan harta anak yatim. Alhamdulillah. Kita tidak ya. Itu adalah surat An-Nisa ayat yang kedua. Yang ketiga, sekarang ayat yang ketiga, Allah jelaskan tentang tentang pernikahan. Wa in khiftum, dan apabila kalian khawatir, kalian takut, alla tuqsitu, dan tidak bisa berbuat adil fil yatama, terhadap anak-anak yatim yang perempuan kalau sudah dewasa, maksudnya tidak takut, fankihu, maka nikahlah ma qabalakum minan nisa, dengan wanita-wanita yang lain yang kamu senangi. Jangan nikahi anak yatim yang sudah kalian. Jangan. Jadi kalau tidak mau, ya yang lain saja. Jangan. Ini ingin nikah anak yatim perempuan yang kita urus. Tapi nikahlah dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang lain. Karena perempuan itu banyak. Berapa? Kata Allah, masna boleh 2, wasulasa boleh 3, waruba' boleh 4. Tapi ingat, fa'intum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, kalau kita nikah 2, punya istri 3, punya istri 4, wahidatan, maka nikahlah dengan seorang perempuan saja. Aw ma malakat aymanukum, atau juga dengan hamba sahaya yang kalian miliki. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian takut, khawatir, tidak bisa berbuat adil, buat adil itu sangat berat. Yang punya istri 2, 3 atau 4 tidak bisa adil. Kalau dalam harta bisa berbuat adil, tapi
tidak bisa berbuat adil dengan kasih sayang. Itulah makanya kalau kita tidak bisa adil dan takut khawatir, maka nikahlah hanya satu orang perempuan. Alhamdulillah. Kita hanya satu nikah. Istri kita hanya satu. Alhamdulillah. Allah teruskan, zalika, yang demikian itu kalian, kalau kalian nikah 2, 3, 4, adna alla ta'ulu, akan lebih mendekatkan kepada yang zalim, tidak berbuat zalim terhadap 2 istri kita yang 2, 3, 4. Jadi Allah menjelaskan, punya kemampuan finansial, punya kekayaan yang banyak, kata Allah boleh 2, 3, 4. Kalau bisa bersifat alhamdulillah. Allah telah jelaskan, telah informasi kepada kita semua tentang surat An-Nisa ini. Alhamdulillah. Sebagai panduan kita hidup di dunia. Oh ternyata maksimal kita punya istri yang 4. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih bagus adalah hanya satu dan bisa berbuat adil kepada istri kita. Alhamdulillah. Itu saja mungkin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai di ayat yang ketiga di surat An-Nisa. Alhamdulillah. Muharram, bulan Muharram ini adalah awal dari tahun baru Islam, dan alhamdulillah juga kita awali surat Al-Quran ini dengan surat An-Nisa dimulai dengan awal suratnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran, dan mengetahui maksud Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita hidup kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barokah fadilah mukjizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan beri kesabaran kepada mereka, dan Allah angkat penyakitnya dan berikan kesehatan yang paripurna, ya Allah Subhanahu wa taala. Bikramullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah kabulkan seluruh cita-citanya. Bagi yang masih hamil, mudah-mudahan diberi kesabaran selama hamilnya dan diberi kelancaran pada saat melahirkannya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan majlis taklim ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi suami yang berkah, istri kita juga berkah, anak putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasul. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan masa kita, mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, semuanya berkah, segalanya selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا على فيه الحمد. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما يليق بوجه سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتقي بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ونيتنا من المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين، واغفر لنا فإن خير الغافرين، وارحمنا فإن خير الراحمين، وافتح لنا فإن خير الفاتحين، وارزقنا فإنه الرازقين، واهدنا ونجنا من قوم الظالمين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم سلمنا وسلمنا ما معنا، اللهم بلغنا وبلغنا ما معنا، اللهم احفظنا واحفظنا ما معنا، اللهم اعصمنا واعصمنا ما معنا. اللهم رفع درجاتنا ورفع درجاتنا معنا، منا دعاء الاستجابة، فاستجيب دعاءنا يا الله، فاستجبنا يا رحمن الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا افتح علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وافتح بيننا بالحق وأنت الفاتحين. ربنا أبرك علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل
ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسائر الأنبياء المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wallahu a'lam. Kita tutup kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه.